हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमिंदर तांगड़ी ਲੈਕਚਰਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ YouTube ਚੈਨਲ ਲਰਨਰਸ ਬੋਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ 10+1 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੈਕਚਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕੀਤਾ ਹੈ। बहुत सारे होर भी स्टूडेंट्स नवे इस चैनल नाल ते WhatsApp ग्रुप के थ्रू अटैच हो रहे हैं। सो जिन्ने भी स्टूडेंट्स नवे अटैच हो रहे हैं वो एक बार बेटा जिहड़े पहला वाले तीनों लैक्चरस ने जिसनों असी पार्ट 1 जो जनरल चैप्टर सी जिस दे विच जनरल बायोलॉजी बारे असी दस्सिया है, दैन पार्ट 2 जो कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाल डील करता चैप्टर है, एंड दैन पार्ट 3 जो कि बेटा ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमनक्लेचर ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमनक्लेचर किस तरह ਅਸੀਂ नोमनक्लेचर करना है, कॉमन नेम्स ਦਾ सिस्टम ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਬੇਟਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਥਰੂ जिन्ने भी रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमनक्लेचर असी पढ़े है, कॉमन नेम्स का सिस्टम है ਜਾਂ सिस्टमैटिक्स टैक्सोनमी, ये सारे टॉपिक्स असी पढ़ चुके हैं। उन्होंने टॉपिक्स के नाल रिलेटेड कुछ क बेटा मैं MCQs डिज़ाइन किए हैं। वो जोड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस असी इन्होंने टॉपिक्स के पहला पढ़ चुके हैं। सिर्फ उन्होंने टॉपिक्स के नाल रिलेटेड ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुहानूं इत्थे दिते जाणगे, पूरे चैप्टर के क्वेश्चनस नहीं हैं ये। सो इस करके बिल्कुल भी वरी ना करो, ये सिर्फ उन्होंने टॉपिक्स से ने जो टॉपिक असी ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सिर्फ तो सिर्फ बेटा साडी रिवीजन है, जिहड़ा असी हुण तक पढ़ चुके हैं उसनूं एक रिवाइज़ करन दा तरीका हुंदा है कि असी उस दे कुछ क्वेश्चन कर लईए, साडा चैप्टर वधिया तरीके नाल रिवाइज़ हो जाना है। सो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर 1 दे हुण तक दे कीते हुए टॉपिक्स दे विचों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो लैट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, सो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनस। सब तो पहला क्वेश्चन बेटा साढ़े को है, साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज़ जेनरिक नेम, स्पैसिफिक नेम, बोथ A and B, नन ऑफ द अबव। सो बेटा आंसर तुसी गैस कर लिया होना। जिहड़े स्टूडेंट्स नूं नहीं पता लग्या बेटा इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि बेटा मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जदों किसी भी ऑर्गेनिज्म का नोमनक्लेचर रखना है तो साइंटिफिक नेम का सिस्टम है तो कॉमन नेम का। साइंटिफिक दे विच बेटा जो बाइनोमियल नोमनक्लेचर सी दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जिमें बेटा इसे स्क्रीन ते ही एक एग्जाम्पल है साडे कोले दित्ती हुई, मैंगीफेरा इंडिका। इस दे विच बेटा जो मैंगीफेरा हैगा वो जीनस का नाम है तो इंडिका जो है बेटा वो स्पीसीज़ का नेम हैगा। इहदा मतलब एक केस दे विच जेनरिक नेम होएगा जो कि ये है जेनरिक नेम, तो दूसरा स्पैसिफिक एफीथेट होएगा जिहड़ा कि है इंडिका। सो इट मीनस बेटा क्वेश्चन 1 का जो आंसर बनता है दैट इज़ बोथ A and B। दैन बेटा अपने को नैक्सट है, जनरली बायोलॉजिकल नेम्स आर पिक्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। बेटा जदों लैक्चर मैं तुहानूं करवाया सी तां तुहानूं मैं दस्सिया सी कि बायोलॉजिकल नेम्स असी एक इहो जी लैंग्वेज के विचों सिलैक्ट करते हैं जिहड़ी लैंग्वेज नूं असी डैड लैंग्वेज मानते हैं, जिहदे विच कि होर चेंजिस नहीं हो सकदियां, तां बेटा वो साडे कोल बायोलॉजिकल नेम्स जिहड़े लैंग्वेज चों लाए जांदे ने दैट लैंग्वेज इज़ लैटिन। सो इसदा मतलब 4th क्वेश्चन का आंसर आ रहा है सी। दैन बेटा अपने को नैक्सट क्वेश्चन है, मैंगीफेरा इंडिका लिन। ये बेटा पूरा नाम हैगा, देखो मैंगीफेरा इंडिका नाल इसदे लगाया हुआ लिन। इट इज़ द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो। यस, मैंगीफेरा इंडिका इज़ द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो। बट इस दे विच पुछया की गया है कि जो इस नाम के पिछे लिन लगाया हुआ इसका की मतलब है। बेटा लैक्चर जदों आपां पढ़ाया सी तां तुहानूं मैं जस्ट ये गल दसी सी कि जेनरिक नेम हुंदा है, स्पैसिफिक नेम हुंदा है। ये बेटा गल उत्थे दसी नहीं सी, इसे करके स्पैशली इसका क्वेश्चन इत्थे इनकलूड किया है। सो जे किते बेटा पिछे लिन इस तरीके नाल कोई वर्ड लग्या होया है, इसका बेटा पहला अखर जिहड़ा है कैपीटल दे विच लिखिया होएगा तो ये बेटा उस साइंटिस्ट का नाम हुंदा है जिहड़े साइंटिस्ट ने इस स्पीसीज़ नूं डिस्कवर किया है।
तो ये जो साइंटिस्ट का नाम है बेटा ये हमेशा स्पीसीज़ के नेम तो बाद च लगता है, तो एबरीवेटेड फॉर्म के लगता है, पूरा नाम नहीं लिखा जाता। तो ये कुछ गल्लां ने जिहड़ियां कि साइंटिफिक नेम के पिछे जो किसी ऑथर का या साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता है जिस साइंटिस्ट ने उस स्पीसीज़ को डिस्कवर किया है। सो 5th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनमिक स्टडीज़ आर। असी टैक्सोनमी की गल की है। टैक्सोनमी दे विच बेटा तुहानूं मैं गल दसी है कि टैक्सोनमी दे विच ऑर्गेनिज्म नूं पहलां आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसनूं क्लासीफाई किया जाता है उसके करैक्टर्स के बेस ते दैन बेटा असी उसका नॉमनक्लेचर करते हैं। तो जो इसका मेन काम है कि ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन ते क्लासीफिकेशन करनी, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ ऑफ द करैक्टर्स। इक्को जे करैक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स नूं इकट्ठा रख देना तो अलग अलग करैक्टर्स के ऑर्गेनिजम्स नूं अलग अलग ग्रुपों के रख देना। तो यदा मतलब असीं करैक्टर स्टडी करते हैं। यदा मतलब 10th क्वेश्चन के आंसर के लिए जे मैं ऑप्शन ए देखा एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन बनती है क्योंकि असीं उसके मॉर्फोलॉजिकल एज वैल एज अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। बट की सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल तो अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मीनस एक्सटर्नल तो इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी कर लैन नाल ही असी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए सानू होर भी करैक्टर स्टडी करने पैणगे, जिमें उसका सैल स्ट्रक्चर स्टडी करना, उसके जो डिवेलपमेंटल प्रोसैसिस है उन्होंने स्टेजेस को स्टडी करना, नाल सानू उस ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होना। ਇਹਦਾ मतलब टैक्सोनमी स्टडी करने के लिए सानू इन्हां सारे करैक्टर्स की जरूरत है। ਇਹਦਾ मतलब 10th क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। दैन नेक्स्ट, द प्रोसैसिस विच आर बेसिक टू टैक्सोनमी। टैक्सोनमी के लिए बेटा किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां बेसिक ने जिन्हां दे बेस ते असीं बेटा जिहड़ा हैगा इसनूं करदे हैगे स्टडी। तो हुण बेटा तुसीं देखो ध्यान नाल अपने ऑप्शनस वेखनी है तो असीं की है जो सब तो सूटेबल सानू ऑप्शन लगती है उही असीं सिलैक्ट करनी है। सब तो पहला करैक्टरिस्टिक्स एंड आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल ठीक ऑप्शन बनती है बेटा, क्योंकि असीं गल की है कि पहला करैक्टर स्टडी करांगे फिर उसनूं आइडेंटिफाई करांगे, दैन नैक्सट जिहड़ा हैगा साडा प्रोसैस की हुंदा असीं उसनूं क्लासीफिकेशन करनी ते दैन जिहड़ा हैगा बेटा उसका नॉमनक्लेचर करना। ਇਹਦਾ मतलब कि जिहड़ा टैक्सोनमी का प्रोसैस है, टैक्सोनमी के प्रोसैस के मैं तुहानूं 3 चीज़ां दसियां सी। सब तो पहली चीज़ बेटा जिहड़ी हैगी उसकी आइडेंटिफिकेशन, दैन उसकी क्लासीफिकेशन ते तीसरी जिहड़ी हैगी है बेटा उसका नॉमनक्लेचर। सो जदों तीनों चीज़ां साडे कोल कंप्लीट हो जाणगियां दैन टैक्सोनमी का प्रोसैस कंप्लीट होएगा। ਇਹਦਾ मतलब बेटा जे असी ऑप्शन ए एंड बी ये लईए तो इस दे विच साडा आइडेंटिफिकेशन भी आ गया, क्लासीफिकेशन भी आ गया एंड नॉमनक्लेचर भी आ गया। हुण तुसीं कहोगे कि सर जी ऑप्शन सी क्यों ओमिट करती जी? क्योंकि सी दे विच अनाटॉमी की गल हो रही है। यस, मैं हुणे इत्थे गल कीती है कि मॉडर्न टैक्सोनमी एक्सटर्नल ते इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करती है। बट बेटा एक्सटर्नल ते इंटरनल स्टडी करैक्टर्स नूं स्टडी करन तो बाद वो ऑर्गेनिज्म का करदी की है? आइडेंटिफिकेशन ही करती है ना। क्वेश्चन जो है उसकी डिमांड देखो की है, वो कह रहा है कि द प्रोसैसिस विच आर बेसिक्स टू टैक्सोनमी। टैक्सोनमी के लिए जिहड़े प्रोसैसिस बेसिक प्रोसैसिस हैगे ने वो किहड़े है? ये जो आ गया हिस्टोलॉजी या अनाटॉमी स्टडी करना, ये तो करैक्टराइजेशन के विच ही आ गया कि करैक्टर स्टडी करने हैं। बट क्वेश्चन के साडे कोल एक ऑप्शन पई है ऑप्शन ए एंड बी, ये चो ए ते बी नूं असीं बिल्कुल भी ओमिट नहीं कर सकते। ਇਹਦਾ मतलब बेटा साडा यह ही ऑप्शन आएगा। सो ऑप्शन आएगा साडा इसका डी। दैन जनरली ईच जीनस में है, हुण बेटा एक जीनस है, असी कहने कि जीनस एक ग्रुप है तो जीनस के नाल होर की होंदियां ने अगे बहुत सारिया स्पीसीज़ होंदियां ने। साडे कोल की है कि एक जीनस कोल एक स्पीसीज़ है, 2 स्पीसीज़ है, 3 स्पीसीज़ है या मैनी स्पीसीज़ ने। बेटा इस दे कोल बहुत सारिया स्पीसीज़ होंदियां ने, 1, 2 या 3 स्पीसीज़ के लिए जीनस नहीं हुंदा। एक जीनस दे विच बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, बहुत सारिया स्पीसीज़ आ जांदियां ने जिन्हां दे करैक्टर्स कुछ क हद तक मिलते होंगे, इसे करके असीं उन्हां नूं एक जीनस दे विच ग्रुप करते हैं। जिमें बेटा मैं एक एग्जाम्पल भी लई सी, मैं तुहानूं कहा सी कि साडे कोल पैंथरा है, तो इस दियां 3 स्पीसीज़ तो मैं करवाई दियां सी, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा टाइग्रिस दे विच टाइगर आ गया, पार्डस दे विच लेपर्ड आ गया, लियो दे विच लायन आ गया। सो इसदा मतलब बेटा एक दे साडे कोले 3 तो इत्थे आ गई, बट मल्टीपल इस दे विच स्पीसीज़ होंदियां ने। सो 12th क्वेश्चन का जो ऑप्शन है दैट इज़ डी। दैन नैक्सट, फॉर प्लांट्स
Scientific names are based on agreed principle criteria and which are provided in। सो बेटा इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੂਲੌਜੀਕਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਡ ਫਾਰ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੂਟੇਬਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। then binomial nomenclature is given by, ਬੇਟਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਾਰਲਸ ਲੀਨੀਅਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਇਹ binomial nomenclature ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। each biological names has how many components? yes, ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਜੈਨਰਿਕ ਨੇਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਪੀਥੈਟ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀਨਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਮੇਨ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ICBN ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ these are based upon the criteria, ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, that is provided by ICBN। ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ICBN ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ICBN is ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਡ ਫਾਰ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਪੀਥੈਟਿਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀਨਸ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਸੀਜ਼। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਨੇਮ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਪੀਥੈਟ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਪੀਥੈਟ ਕੀ ਹੈ, is the first word in the scientific name of the species। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਨਰਿਕ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਵਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਪੀਥੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂਗੀਫੇਰਾ ਇੰਡੀਕਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜੈਨਰਿਕ ਨੇਮ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਪੀਥੈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਨੇਮ ਇਹ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਪੀਥੈਟ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਪੀਥੈਟ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡ ਵਰਡ ਇਨ biological nomenclature, in a scientific name। then which of the following has the correct specific epithet? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਕਾ ਮੈਂਗੀਫੇਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਗੀਫੇਰਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇੰਡੀਕਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਪੀਸੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੈਕੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਲਿਓ ਪੈਂਥਰਾ, ਇਹ ਪੈਂਥਰਾ ਲਿਓ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਥਰਾ ਦਾ ਵੀ P ਵੱਡਾ ਤੇ ਲਿਓ ਦਾ ਵੀ L ਵੱਡਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ, ਪੈਂਥਰਾ, ਦੈਨ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ, ਲਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦੇ। ਰੂਲਸ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰੂਲਸ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਗੈਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕੈਨਿਸ ਫੈਮਿਲੈਰਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਫੈਮਿਲੈਰਿਸ ਦੀ F ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਕੈਰਿਸ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 30th ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ C, ਕੈਨਿਸ ਫੈਮਿਲੈਰਿਸ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੈਟ ਆਰ ਨੋਨ ਐਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ 1.7 to 1.8 ਮਿਲੀਅਨ। ਡਾਟਾ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੈਨ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਕਰੈਕਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਫਰਡ ਐਜ਼, ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, that is identification of that organism। then next all the living organisms are classified into different taxa on the basis of characteristics is named as। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸੋਨਮੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸੋਨਮੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਰੈਫਰ ਟੂ ਐਜ਼ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਨਾ ਸਿਰਫ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲੋਰਾ ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਲ ਨੇਮਸ ਆਰ ਗਿਵਨ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਲੋਕਲ ਨੇਮ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਨੇਮ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ, ਐਨੀ ਪਰਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਵਲ ਨਰੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਲੋਕਲ ਨਾਮ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਲੈਟਨ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਲੈਟਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੋਸਟ ਸੂਟੇਬਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਟੈਲਿਕਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੈਨ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਇਟੈਲਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੇਮ ਮੈਂਗੀਫੇਰਾ ਇੰਡੀਕਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ? ਲੈਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਸੂਟੇਬਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਆਥਰ ਆਫ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੇਮ ਅਪੀਅਰਸ ਆਫਟਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਕਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਥਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਐਬਰੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਗੀਫੇਰਾ ਇੰਡੀਕਾ ਲਿਨ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ? ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਬਰੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੇਮ ਆਫ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਬੇਟਾ ਨੇਮ ਆਫ ਆਥਰ ਆਫ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੇਮ ਅਪੀਅਰਸ ਆਫਟਰ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ? ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਪੀਥੈਟ। ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਔਨ ਅਰਥ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜੀਨਸ, ਫੈਮਲੀ, ਡੋਮੇਨ, ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਬਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 23rd ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਦ ਫਸਟ ਵਰਡ ਇਨ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੇਮ ਇਜ਼। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕਿ ਜੀਨਸ? ਜੀਨਸ ਨਾਟ ਸਪੀਸੀਜ਼। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਜੀਨਸ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਮੈਂਗੀਫੇਰਾ ਇੰਡੀਕਾ, ਮੈਂਗੀਫੇਰਾ ਇਜ਼ ਜੀਨਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਪੀਸੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਾਲਮ 1 ਐਂਡ ਕਾਲਮ 2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਲਮ 1 ਅਤੇ 2 ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂਗੀਫੇਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਮੈਂਗੀਫੇਰਾ, ਸੇਪੀਅਨਸ, ਐਲਸੈਟੀਅਨਸ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮਾ ਨੇਚਰ 1.7 to 1.8 ਮਿਲੀਅਨ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਰੀਡ ਆਫ ਡੌਗ, ਕਾਰਲਸ ਲੀਨੀਅਸ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਜੀਨਸ, ਸਪੀਸੀਜ਼। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਂਗੀਫੇਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਗੀਫੇਰਾ ਇੰਡੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਗੀਫੇਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਜੀਨਸ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ 4। ਸੇਪੀਅਨਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨਸ, ਹੋਮੋ ਜੀਨਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਪੀਅਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੀਸੀਜ਼। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਲਸੈਟੀਅਨਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮਾ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬੁੱਕ ਇਹ ਬੇਟਾ? ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਕਾਰਲਸ ਲੀਨੀਅਸ ਨੇ।
1.7 to 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। 1.7 to 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਟਾ ਬੇਸਡ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਲਸਰਟੀਅਨਸ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਬਰੀਡ ਆਫ ਡੌਗ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡੌਗ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥਰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਏ ਮੈਂਗੀਫੇਰਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ, 4 ਨਾਲ। ਦੇਖੋ A4 ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸੇਪੀਅੰਸ B5 ਨਾਲ, B5 ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। C1 ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। D2 ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ D2 ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਚ ਕੀਤਾ। E3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ E3 ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ C। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਟਾ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ WhatsApp ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।